شفیعنا نبینا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک بادی کے لائق وہ لوگ جنہوں نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر کا جلسہ سجایا، دور و دراز اور وہ جوار سے آنے والوں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممبر شریف پر بہت سے باوقار علماء حفاظ و قراء تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے بھائی لائق تکریم شاعر ہندوستان سلیم رضا پیلی بھیت موجود ہیں، انہی کے ساتھ شاعر اعظم ہندوستان الحاج اجمل عزیزی کٹیہار، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آئیے ایک بار اور جی لگا کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ جلسہ ہمارے اس قصبے کے اندر سجایا گیا۔ ایک جلسہ وہ تھا جو عالم ازل میں میرے رب نے سجایا، اس میں خطاب آدم سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام روحیں موجود تھیں، اور میرے رب نے فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بیٹا بھی وہی تھا، باپ بھی وہی تھا، ماں بھی وہی تھی، بیٹی بھی وہی تھی، دادا بھی وہی تھا، پوتا بھی وہی تھا، نانا بھی وہی تھا، نواسا بھی وہی تھا۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے تھے سب موجود تھے۔ رب نے فرمایا لست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہاں تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، پھر ہمیں دنیا میں وجود بخشا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دنیا میں آئے، کوئی پہلے آیا، کوئی بعد میں آیا، کوئی اس کے بعد میں آیا، اور اس دنیا سے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے، کوئی پہلے، کوئی بعد میں، کوئی اس کے بعد میں، کوئی اس کے بعد میں، یہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیں گے لوگ، جائیں گے لوگ، وہ اپنی نگاہوں سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اس سے پہلے بھی نبی آئے، آدم سے لے کر میرے نبی تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن میرے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ کو توریت دی، حضرت موسیٰ کی شریعت چلانے کے لیے ایک نہیں درجنوں سینکڑوں پیغمبر آئے، لیکن محبوب کی شریعت چلانے کے لیے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے محبوب، میرے آقا اللہ نے موسیٰ کی شریعت کو چلانے کے لیے سینکڑوں پیغمبر بھیجے، لیکن تیرے دین کو چلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر دین چلے گا کیسے؟ تو محبوب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔
میری امت کے علماء یہی انبیاء کے وارث۔ اب سنیے گا، کام وہی ہے، عمل وہی ہے، لیکن نبی نبوت کی حیثیت سے کام کرتے اور ولی کی حیثیت سے کام کرتے۔ بہت اچھے کام ایک، لیکن کوئی رسالت کی حیثیت سے، کوئی عالم ہونے کی حیثیت سے کام کرے گا۔ لوگ سمجھ رہے تھے آمینہ کے لال اگر چلے گئے تو دین بھی چلا جائے گا، پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے تو دین بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کسی کو پتا نہ تھا کہ اسلام کے ایسے ایسے لوگ اور معاون میرے مصطفیٰ نے پیدا کر دیے کہ قیامت تک دین اسلام باقی رہے گا۔ کوئی اس پر انگلی اٹھا کر بات تو کرے کہ اسلام سے ختم کر دیں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر کا زمانہ آیا تو حضور کے ظاہری مثال کے بعد لوگوں میں ارتداد پیدا ہوا تھا اور کثرت سے لوگ مرتد ہونے لگے، تو اس زمانے میں صدیق اکبر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایسا سجدے باب کیا ارتداد کا، قسم خدا کی آپ نے اسلام کو ٹوٹنے سے، اسلام کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ لوگ سمجھے ابو بکر کے بعد کون بچائے گا؟ اللہ نے عمر کو کھڑا کر کے روم اور ایران کی طاقت کو توڑ دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے چلے گا؟ اللہ نے عثمان غنی کو اتنا پاور دیا، حضرت عثمان غنی نے دین کو سنبھال لیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے بچے گا؟ تو مولا علی نے دین کو سنبھالا۔ لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے چلے گا؟ یزید تخت پر بیٹھ گیا اور یزید کے اقتدار کی حکومت سے شریعت قائم ہونے لگی۔ تب حسین آئے میدان میں، ایک عالم دین حسین جیسا جب میدان میں کودا اور یزید کے مقابل میں آیا، نانا کی چوکھٹ کو چوم کر کہا تھا، نانا تو نے ایک بیٹا حسین کو بچانے کے لیے قربان کیا، وقت پڑے گا تو حسین کنبہ قربان کرے گا، تیرا دین بچاوے گا۔ حسین نے یزید کی طاقت کو توڑ دیا۔ اور سنیے گا، جب حسین نے یزید کو طاقت کو توڑا، لوگ سمجھتے تھے جیے گا کیسے؟ اسلام تب بھی چلا اور اسلام تب بھی زندہ ہوا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اسلام کو سنبھالا، اس کے بعد امام باقر نے اسلام کو سنبھالا، امام موسیٰ کاظم نے اسلام کو سنبھالا۔ زمانہ بدلا اور 5ویں صدی آئی، اسلام کمزور ہو گیا، لوگ بد اخلاق ہو گئے، لوگ بد کردار ہو گئے، لوگ ایسے ہوئے رب کے بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگے، چاند سورج کے سامنے گرنے لگے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہونے لگی۔ تو بغداد کی سرزمین سے ایک بندہ اٹھا جسے دنیا قادر کہتی ہے، اٹھنے کے بعد اسی بندے نے اسلام کو اٹھایا اور سنبھال کے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کیا نا تو آواز آئی، یہ تنہا عبدالقادر نہیں ہے بلکہ اسی کو محی الدین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اور ذرا محبت سے، یہ والا محلہ اتنا خاموشی سے کام لے رہا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی عبدالمعین صاحب قبلہ مصباحی قنوج۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ شونیہ ہوتا ہے، زیرو ہوتا ہے، 0 بٹا سناٹا ہے نا۔ اور بچہ جب پیدا ہوا تھا نہ اماں کو جانتا نہ ابا کو جانتا ہے، اماں بھی سکھایا جاتا، ابا بھی سکھایا جاتا۔ بچہ 6 مہینے کا ہوا تو اماں کو جانا، سال بھر کے بعد ابا کو جانا، اور 5 سال کے بعد ہو گیا پورا ڈبا بچے کا۔ تعلیم و تربیت کرم کی بنیاد پر بچے آگے بڑھتے ہیں۔ بچے پیدا ہوئے، ہمارے گھروں میں بچے آتے ہیں تو بچے کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے، نہیں یہ بھی نہیں جانتے ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، دادا کون ہے، نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس نے ہمیں جنم دیا۔ پھر وہ بڑے ہوتے شعور کی منزل پہ پہنچتے تب پتا لگتا ہے یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، سب جانتے کہ نہیں؟ بچہ دنیا میں آئے تو اسے خبر نہ ہو، اپنے کرم کی بنیاد پر پھر بڑا ہوتا ہے۔ کون چوکیدار ہوگا، کون بنے گا تاجدار، کون زمیندار، کون ٹھیکیدار، کون ودھایک، کون پردھان، کون مکھیا، کون سنی، کون ٹنی، یہ سب بعد میں ہوتا ہے۔ کون عاشق، کون شیطان، یہ کرم کی بنیاد پر۔ ایک بچہ وہ جو گھر میں پیدا ہوا، ماں کی گود میں ہے تو احمد رضا، اور مکتب میں ہے تو مولوی،
جب مکتب سے نکلا علامہ نقی کے پاس پہنچا پڑھنے کے لیے تو مفتی، اور ماہرہ کی سرزمین پر جب آیا تو مسئلہ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کا ٹائٹل، جب غوث پاک کی نگاہ پڑ گئی تو مجدد بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرم کی بنیاد پر بچہ آگے بڑھتا ہے۔ کسے معلوم تھا یہ پردھان منتری بنے گا، کسے معلوم تھا یہ سی ایم بنے گا، لیکن کرموں کی بنیاد پر لوگ سینے بعد سینے چڑھتے گئے۔ اجمل رضا قادری ازہری عزیزی بیٹھے ہوئے ہیں، کون جانتا تھا اتنے بڑے شاعر بن جائیں گے۔ سلیم رضا پیلی بھی تھی، کون جانتا تھا اتنے بڑے شاعر بن جائیں گے۔ لیکن انہوں نے پہلے پڑھنا شروع کیا، مکتب میں گئے، استاد کی جوتیاں صاف کی، تب جا کر یہ مقام انہیں ملا۔ لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ملا۔ پہلے بندہ گیا مکتب میں ناظرہ کیا، پھر اس کے بعد اور پڑھا تو مولوی بن گیا، اور پڑھا عالم بن گیا، اور پڑھا فاضل بن گیا، اور پڑھا مفتی بن گیا، پھر محقق محدث بن جاتا ہے۔ لیکن کرم بنتا کیسے؟ کرم کی بنیاد پر بنتا ہے۔ جو کرم کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ کمیٹی والوں، جس کا تم نے جلسہ سجایا ہے وہ دنیا میں آیا زیرو نہیں تھا بلکہ ولیوں کا ہیرو تھا۔ زندہ آواز آیا جب وہ نہیں آیا تھا نا تب بھی اعلان ہو رہا تھا کہ وہ آئے گا، اعلان کرے گا قدمی حاضی الارقوتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جنید بغدادی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنی گردن جھکائی، اور جب جھکائی نا تو مرید تو بڑے اس بات میں رہتے ہیں آخر میرے پیر نے ایسا کیوں کیا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ایک مرید نے کہا میرے آقا جنید بغدادی اتنا تو بتا دو آپ نے گردن کیوں جھکائی؟ تو آپ نے کہا تھا میرے بعد ایک بچہ ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، وہ جامع مسجد سے اعلان کرے گا قدمی حاضی رغبتی کلی ولی اللہ، میں نہیں ہوں گا لیکن آج ہی اس کے لیے گردن کو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ آج ہی گردن کو جھکایا۔ کیا مرتبہ ہے میرے دوست کا؟ میرا امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور یہاں ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث اعظم کا جو کتا ہے دنیا کے پہلوانوں سے نہیں ڈرتا ہے، شیروں سے نہیں ڈرتا ہے، بڑے سے بڑا بہادر آ جائے غوث پاک کے دربار کا اگر کتا ہے ادنا سا خادم ہے تو دنیا کے بڑے بڑے بہادروں پر بھاری ہے، ان کے دربار میں پلنے والا کتا شیر کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم کہاں گئے ہو؟ کیا شان ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ توجہ کیجئے، ذہن لگائیے تھوڑا۔ میرے امام نے اور آگے کہا، آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اچھی بات کہی، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ کون سی نشانی ہے؟ جن کے گلے میں قادری پٹا ہوتا ہے، یہی نشانی ہے قادریت کی۔ اب سنیے گا، دنیا میں کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہے جس کا کوئی مالک نہیں، ایک کتا وہ جس کا کوئی آقا ہوتا ہے، کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی اس کا گھر والا ہوتا ہے۔ یہ کون سا کتا؟ یہ وہ کتا جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ کتا جب گلیوں سے گزرتا ہے تو کوئی اسے ڈنڈے نہیں مارتا ہے، بلکہ یہ سوچ کے چھوڑ دیا کرتا ہے اگر اسے ماریں گے تو مالک سے جھگڑا ہوگا، اگر اسے ماریں گے تو مالک سے لڑائی ہوگی، یہ خیال کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کتے کے گلے میں کوئی پٹا نہ ہو، جس کے گلے میں کوئی دوپٹہ نہ ہو، کسی کا پٹا نہ پڑا ہو، جس کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے در بدر گھمایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، کوئی ڈھیلا مارتا ہے، کوئی ڈنڈے سے اسے پیٹتا ہے۔ اس لیے اگر اسے ماریں گے تو مخاصمہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں تمہیں مبارک ہو، نصیبے والے ہو، تمہاری گلے کے اندر ایسا نہیں کوئی پٹا نہیں۔ قادریت کا پٹا تمہارے گلے میں، نسبیت کا پٹا تمہارے گلے میں، برکاتیت کا پٹا تمہارے گلے میں، سہروردیت کا پٹا تمہارے گلے میں، قادریت کا پٹا تمہارے گلے میں، نقشبندیت کا پٹا تمہارے گلے میں۔ میرے امام نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، عرش تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने झोड़ी इस्तबरार मदरसा फैजुल गुरबा झोड़ी। और डरेगा कौन जमाने से? जो गौसे आजम का गुलाम है वो नहीं डरेगा, जिसमें हाथ और हिमायत का पंजा है गौसे पाक का वो नहीं डरेगा। और वाकई में जो गौसे पाक का गुलाम है वो दुनिया के जालिमों से नहीं डरा करता है, वक्त के यजीदियों से भी आंख में आंख डाल के बात करता है। वक्त के यजीदियों से सलमान अजहरी वक्त के यजीदियों से लड़े हैं। आशिक रसूल अल्लामा कमर गनी उस्मानी आशिकों से लड़े हैं, आज जेल में है, साथ दे ना दे लेकिन परवरदिगार का साथ है उनके साथ। आपका साथ मिले ना मिले, रहमतुल लिल आलमीन का साथ है उनके साथ। आप उम्मती होने की हैसियत से आपसे एक गुजारिश है, आपने सलमान अजहरी के लिए बेहद कोशिशें की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ग्राम वो ग्राम सब पर आपने चलाया। रिया करो, क्या आप नहीं कह सकते हैं उनके ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले लोग उनकी आवाज नहीं उठा सकते? सच्चा आशिक रसूल 3 साल होंगे जेल के अंदर पड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, पता भी नहीं है कौन जेल में है। सलमान अजहरी को तो हमने जाना, उनके लिए कोशिशें की भी, अल्लाह ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन हमें वैसी ही कोशिशें करना चाहिए जैसे हमने सलमान अजहरी के लिए की। गौसे आजम की हिमायत जिसे मिल जाए वो यजीदियों से नहीं डरता, वक्त के फिरौन से नहीं डरता, वक्त के नमरूद से नहीं डरता, वक्त के जालिमों से नहीं डरता। और तुम्हें पता है वो यही कहता है, क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माशाअल्लाह सुभान, हम लावारिस नहीं है, बहुत दमदा लाजवाब। जो चाहे हमें मारे, जो चाहे वो लाकर हमें जेल में डाल दे, हम किसी की विरासत में और सियासत की हिमायत का पंजा है हमारे स्वरूप, वो हामी है हमारे। मुसीबत में फंसेंगे अपने गौस को याद करेंगे, अपने गौस को याद करेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी कर, और जब तक जिंदा रहो तादमे हयात कादरी रख, और जब कयामत का दिन हो तो किसी और के झंडे के नीचे नहीं कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर के वास्ते कादरी सिलसिला ऐसा है कि जिससे हर सिलसिले ने फैज पाया, हर सिलसिले ने फैज पाया कादरी सिलसिले से। तो आप सीरत पढ़े सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, और आपके माँ बाप कितनी शान वाले थे। आज सबका रोना है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, मौलवी को जाकर परेशान करते हैं, तावीज दे दो, बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा कहा नहीं मानता है, माँ कहती है बात पे अमल नहीं करता, बाप कहता रह जाता है, बच्चा सुनता ही नहीं है। सबका यही रोना, लेकिन कभी अपनी गिजाओं को हमने अच्छा नहीं किया, अपने टुकड़े अच्छे ना किए, हलाल रोजी हमने ना अपने खुद खाई ना बच्चों को खिलाई। सुनिए शेख अब्दुल कादिर के वालिद गुलामी कैसे एक दिन घर से निकले, जो कुछ ज्यादा राह था खत्म हो गया। जब खत्म हुआ भूख ने शिद्दत पकड़ी तो आपने हराम लुकमों की तरफ कभी हाथ नहीं बढ़ाया, दरख्त के पत्ते तोड़े और उसको खा लिया। भूख कहां मिटेगी? और आगे बढ़े, दरिया के करीब में बैठ गए। दरिया के करीब में बैठे तो बहता हुआ सेब आया, आपने सेब खाया, दिल में ख्याल आया कोई भी गिजा एकदम वो खून नहीं बना करती है, लीवर अपना काम करता है, किडनी काम करती है, फिर फुजलात 2 घंटे के बाद फुजलात निकल जाते हैं कहीं से और बाकी का खून बन जाता है। इधर खाया, इधर दिल में ख्याल। हिसाब से बताओ कारोबार करने वाले कितने लोग बैठे हैं,
ग्राहकों को आंख में झूल झोंक कर कितने लोग कारोबार करते हैं, कितने लोग झूठ बोल बोल के अपनी कारोबार चला रहे हैं, कितने लोग कसम खा के कहते हैं कसम से कह रहा हूं इतनी में खरीदा है, झूठ बोल के कारोबार चला रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रिश्वत का माल ले लेके जिंदगी काट रहे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी जवानी का आलम है, आपने सेब खाया, दिल में ख्याल आया भी खून नहीं बना है, तूने सेब तो खाया इसका, लेकिन ना सेब खरीदा है ना सेब के मालिक से इजाजत पाई है। ऐसा तकवा था, जवानी का आलम है। फिर नहर के उस पार जाना था, जो भागत नजर आ रहा था वो उस पार था, जिंदगी को जोखिम में डाला और नहर में छलांग लगा थी। उधर गए नहर के उधर, और जाकर एक बाग के अंदर जब गए ना, तो बाग का एक मालिक ज़ईफ और बूढ़ा बैठा हुआ था। जवान जाके सामने खड़ा हो गया। बाग के मालिक ने कहा था जवान किस लिए आए हो? जवान ने कहा था बाग के मालिक इतना बता दे, ये बाग तेरा है? कहा ये झाड़ तेरी है? हाँ। ये दरख्त सारे तेरे हैं? हाँ। ये जो दरख्त हैं जिनकी शाखें पानी के अंदर मुअल्लक हैं, ये सब तेरी? कहा। बता तू कैसे आया? तो जवान ने कहा था मैं इसलिए आया हूं कि मैंने आपके बाग का एक फल खा लिया। बूढ़े ने निगाह उठाई, इतना जवान और इतना तकवा, इतना जवान इतना तकवा, निगाह उठाई, समझ गए और ख्याल करते हैं या अल्लाह आज तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे बाग के फल टूटे हुए जो पानी में गिरे खा गए, आज तक कोई नहीं आया। हजारों फल पानी के अंदर गिरते हैं जब से बाग लगा, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। जिसने कहा वो माफ कर दीजिए, कैसा ये जवान है, इतना जवान, तकवा इसका कितना है। अल्लाह अकबर। बूढ़ा समझ जाता है, जानते हो बूढ़े कौन थे? अब्दुल्ला सोमई थे। बूढ़े ज़ईफ बूढ़े समझ जाते हैं ये बच्चा नहीं, बहुत बच्चा आने वाले वक्त का कुतुब बनेगा। आपने ख्याल किया इसको माफ करना है या क्या करना है? फिर आपने सोचा मेरी एक बेटी भी है, उसके रिश्ता भी तलाश करना था। बेटों को तो देखता रहा, लेकिन कोई तकवे वाला बच्चा नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर। उन बूढ़े ने देखा, देखने के बाद कहा था, बाग के मालिक ने कहा था जवान माफी ऐसे नहीं होगी, मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। गर्दन झुका के कहा था मुझे मंजूर है। 1-2 साल की बात नहीं है प्यारे, ये पूरे 10 साल की बात है। 10 साल आपने बाग की रखवाली की है। 10 सालें जब मुकम्मल हो जाती है, बाग के मालिक के पास आकर फिर बैठ गए, कहते हैं अब तो माफ कर देना। फिर बाग के मालिक ने कहा था जवान मेरी एक शर्त और है, वो शर्त मेरी ये है कि मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करना है, उससे रिश्ता करना है। अल्लाह अकबर। बेटी से रिश्ता करना इतना बड़ा जुर्म बन चुका है कि आज बेटी से रिश्ता भी जबरदस्ती बेटी से रिश्ता भी करना है। अल्लाह अकबर। बाग के मालिक कहते हैं बेटी मेरी है, वो बेटी जवान है, उससे रिश्ता भी करना है। आपने निगाह उठाई, फिर आपने मंजूर कर लिया, हाँ बेटी से रिश्ता भी करना है। आपके मालिक ने कहा था सुन तो सही, बेटी जो मेरी किस सिफात की मालिक है, कौन कौन से औसाफ उसके अंदर है और कौन कौन से उयूब उसके अंदर है। सुन मेरी बेटी ऐसी है जो आंख से ब्लाइंड है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैर से लगड़ी है। मेरी उसी बेटी से रिश्ता करना है। और निगाह तो करो अपनी जिंदगी पर, कितने जवान ऐसे हैं, बेटी भी सही सालिम होती है तब भी कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, प्यार चाहिए, दौलत चाहिए। जवान ने निगाह उठाई, उठा के कहा अगर बेटी अंधी है तब भी रिश्ता मंजूर है, लंगड़ी है तब भी रिश्ता मंजूर है। आपने रिश्ता मंजूर कर लिया, तारीख फाइनल हो जाती है। जब आपका रिश्ता हो गया, उसी बाग के मालिक ने बाग के अंदर आपको मकान दिया, रात के वक्त में कहा था इसी के अंदर रात गुजारनी है। अल्लाह अकबर। जवान रात के वक्त में घर के दरवाजे के करीब गया, मालूम था वो बोलती नहीं है, गूंगी है जबान से, लेकिन मुस्तफा की हदीस कहती है जब घरों में जाया करो तो सलाम कर लिया करो। जवान ने इस ख्याल से सलाम किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल हो जाए। आपने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, जैसे ही सलाम किया तो अंदर से आवाज आने लग गई वालेकुम अस्सलाम। जैसे ही आपने सुना ना ये आवाज वालेकुम अस्सलाम, आप समझ जाते हैं ये अंधी तो या ये बहरी या गूंगी तो नहीं है, तो बोलना भी जानती है। आपने निगाह उठाकर देखा, ऐसा लगता है हुस्न सारा समेट कर इस औरत की जात में समा दिया गया हो। ऐसा लगता था कि हुस्न की खैरात इस बेटे को मिली हो। उन्होंने ख्याल किया ये तो जबान से बोलती भी है, इस तो कान से
सुनती भी है, फिर ख्याल करते हैं कि रॉन्ग तो नहीं हो गया है, खता तो नहीं हो गई है, पलट के बाहर आ जाते हैं। भाग के मालिक पास आकर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं भाग के मालिक बता तो सही, जिस बेटी से तूने मेरा रिश्ता जोड़ा था वो बेटी ऐसी ऐसी थी, लेकिन जिस दरवाजे पर मैंने कदम रखा है उस दरवाजे के अंदर वो बेटी नहीं है जो जबान से गूंगी हो, कान से बहरी हो, जबान से गूंगी हो। वो ऐसी बेटी नहीं है, वो बोलना भी जानती है, सुनना भी जानती है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है। उस जबान से बाप के मालिक ने कहा था, वो जबान सुन तो सही, मेरी बेटी ऐसी है जो आज तक मेरी बेटी ने कभी जबान से हराम काम नहीं किया है, कानों से कभी हराम काम नहीं सुना है, पैरों को कभी भी उसने अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकाला। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। तो मुझे कहने दो, जिसका बाप ऐसा हो, जिसकी माँ ऐसी हो, जब ऐसे तो लोग मिला करते हैं तब जाकर जमाने को गौसे आज़ाद। हाथ उठे मोहब्बत के साथ, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा वाकया। नारे तकबीर, और जरा बेदारी आए, पीछे वाले जरा और हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। रोना तो सबका है कि बात औलाद मानती नहीं है। खिलाया क्या औलाद, खाया क्या खुद, इतने हराम के लुकमे खा गए। दिल ने एक बार भी नहीं कहा कयामत भी आनी है, कब्र में भी जाना है, रब के हुजूर हाजिरी भी होना है, पेशी होगी रब्बुल आलमीन की बारगाह। क्या जवाब होगा हमारा? पूछा जाएगा कहां से कमाया, कहां लगाया। बेशक हक है। माल के बारे में, जवानी के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन। क्या जवाब होगा हमारा? सैयदना शेख अब्दुल कादिर कोई ऐसे नहीं बनता है जिनके माँ बाप भी शान वाले होते हैं, तब जाकर कोई शेख अब्दुल कादिर बनता है। करामतें तो बहुत सुनते हैं, शेख अब्दुल कादिर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, हजारों करामतें हैं, हद्दे तवातुर को उनकी करामतें पहुंची हुई हैं, लेकिन गौस बने कैसे? बने तब जब रातों रात अल्लाह की इबादत की, जब 40 साल इशा के हुजूर से फजर की नमाज पढ़ी है, तब जाकर गौस बने। जिंदगी भर माँ का कहा माना, तब जाकर आप गौस बने। जब गरीबों की मदद करते रहे, तब ये मकाम मिला है। मुर्दे जिंदा कर दिए, उल्टी चिड़िया को मार दिया, ये सब कुछ कर दिया, डूबी हुई कश्ती बाहर कर दी, लेकिन ये सोचना है ये मकाम गौसे पाक को मिला कैसे है, उनकी तालीमात क्या है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में एक दिन में जितनी दौलत आती थी, शाम तब होती जब गरीबों में तकसीम कर दिया करते। कितने पीर हैं लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले, कितने पीर हैं बंगलों में रहने वाले, कितने लोग हैं जो नोट गिन गिन के अपनी अलमारियों में, अकाउंट में जमा करते हैं। आईना है सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जिंदगी, उनसे बढ़कर कोई पीर नहीं, सारे पीर एक तरफ, तब भी गौसे आजम की जूती के बराबर नहीं हो सकते। उनकी जूती का, उनके तलवे का ये मकाम सारे पीरों और सारे वलियों की, वो पीर जो अल्लाह वाले, उनकी गर्दनों पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तलवा है। समझ रहे? मिला कैसे है? तफरीहुल खातिर के अंदर अल्लामा अरवली रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या और नकल फरमाया है। आपने लिखा है कि शबी मेराज में हुजूर जब चले थे फरिश्तों के झुरमुट में, इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, पैगंबर इस्तकबाल के लिए, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए। जब चले ना आगे, सिदरा का मकाम भी आया। मेरे हुजूर सिदरा के आगे का जो लामकानी है वहां तक हुजूर तन्हा चले, बुलबुले सिदरा ठहर गए। हुजूर जब आगे बढ़े, तफरीहुल खातिर के अंदर सफा नंबर 46 या 45 में लिखा हुआ है, जब हुजूर अर्श आजम के करीब पहुंचे, अर्श आजम के करीब,
ऊंचाई थी थोड़ी, जब ऊंचाई थी तो अचानक क्या देखा, एक रूह मुजस्समे की शक्ल में आई और आकर उसने अपने कांधे को दिया, कांधा झुकाया। मेरे हुजूर ने अपना कदम मुबारक उसके कांधे पर रखा। रखने के बाद मेरे हुजूर जब आगे बढ़ गए, लामकानी में हुजूर जब रब के हुजूर हाजिर हुए तो मेरे सरकार ने सबसे पहले मेरे रब से कहा था, मेरे मालिक इतना तो बता दे, जहां बुलबुले सिदरा नहीं आ सकते, जिब्रील नहीं आ सकते, वहां पर मैंने एक बंदे को देखा है रूह की शक्ल में, जिसने अपना कांधा झुकाया, मैंने अपना कदम रखा, आपकी बारगाह में आ गया, बता तो सही वो कौन है। रब की बारगाह से बताया गया, वो महबूब वो कोई और नहीं है, वो तेरी नस्ल से होगा, तेरा बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। वो महबूब जिस तरीके से मैंने तुझे नबियों में लाजवाब बनाया है, उसे उसी को उसको वलियों में लाजवाब बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जो हुजूर का मर्तबा है ना पैगंबरों में, वही मर्तबा है वलियों का गौसे पाक का वलियों के दरमियान, वही मर्तबा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है। आप सुनिए, 12 साल की कश्ती कैसे आपने बाहर कर दी। आप एक दिन दरिया दजला के करीब में गए, आपके साथ एक खादिम भी है, और दरिया के करीब में एक बूढ़ी माँ रो रही थी। आज कितने लोग रोते रहते हैं, हम तो ये भी नहीं पूछते रोने की वजह क्या है। जी, आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं। इतने गरीब है हमारे महल्ले के अंदर, जिनसे उनकी दर्द की कहानी कभी हमें सुनने की तौफीक मिल जाए। कितने यतीम है जिनसे पूछ लिया करें कपड़े का है, कपड़े की जरूरत तो नहीं, खाने की जरूरत नहीं, दौलतें बेशुमार बार हैं हमारे, लेकिन हम अपने दौलत के नशे में हैं। आओ पढ़ो, सिर्फ रहमतें ना सुनो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब दरिया दजला के करीब में पहुंचे, बूढ़ी माँ रो रही थी और बड़े दर्द के साथ रोती थी, बड़े कर्म के साथ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की जब निगाह पड़ी तो मुरीद से कहा, इससे पूछ के आओ ये रोती क्यों है, वजह क्या है रोने की। तो मुरीद गया, मुरीद ने कहा, बूढ़ी माँ बता रोती क्यों है। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, रोने की वजह यह है कि आज से तकरीबन 12 साल पहले मेरा बेटा जवान था, मैंने उसका रिश्ता तलाश किया और जगह जगह उसके रिश्ते जब तलाश करना शुरू किए तो अपने इधर मैंने उसका रिश्ता नहीं पाया। उसका रिश्ता मिला तो पानी और नहर के उस तरफ उसका रिश्ता मिला। कहा था, बेटे मेरे रोने की 1-2 साल की कहानी नहीं है, आज 12 सालें हो गई हैं। कहा, बता तो फिर रोती क्यों। कहती है, मेरे बाप ने मेरा रिश्ता किया और कुछ दिनों के बाद मैं सुहागन से अभागन हो गई। मेरे पेट में मेरे शौहर ने एक अमानत छोड़ी थी, उस अमानत को जब मैंने वजूद